हाँ जी स्टूडेंट्स +1 बेटे लास्ट क्लासेस के अंदर अपना चैप्टर है जोड़ा चल रहा सी सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन या जिन्हों आप लिखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपनी हार्ट की जी स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर ली सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है ना, जिहदे अंदर आपने की देखा सीगा कि ह्यूमन का जिहड़ा हार्ट है वो अंदर 2 ऑरिकल्स ने 2 वेंट्रिकल्स ने। ठीक है, ऑरिकल्स ने जिहड़ियां उन्हां दे अंदर ब्लड आंदा है एंड वो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। तो एक मूवमेंट लई देखो अपने कोल की होया, आपने लास्ट क्लास सिर्फ यही डिस्कस किया सीगा कि ह्यूमन का हार्ट है जिहड़ा वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। 4 चैंबर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। वो 4 चैंबर्स ने जिहड़े वो की करते हैं, वो 4 चैंबर्स के अंदर 2 उपर वाले चैंबर्स का नाम है अपने को ऑरिकल्स, नीचे वाले दोनों चैंबर्स ने वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स ब्लड नू रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स नू दिंदे हैं। वेंट्रिकल बॉडी के रिस्पैक्टिव पार्ट्स चाहे वो लंग्स ने चाहे वो बॉडी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उन्होंने बॉडी के वेरीअस पार्ट्स तक सर्कुलेट कर देंगे हैं। ठीक है, कल की क्लास के अंदर अपने हार्ट की जी है अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑरिकल वेंट्रिकल बाइकस्पिड वैल्व ट्राइकस्पिड वैल्व अयोर्टा सैमीलूनर वैल्व स्फिंक्टर्स ये सारे आपने डिस्कस कर ले सी। अज आप बेटे डिस्कस करना वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट कि ह्यूमन हार्ट है जिहड़ा वो वर्क किवें करता है। पहले आप सिंपलीफाइड जो आप 10th क्लासेस तक पढ़ के आए हैं, पहले आप वो देखते हैं कि आप 10th क्लास तक की करके आए हैं, फिर आप लेटर ऑन +1 वाल चलते हैं। ठीक है, पहले अपने को की सीगा आपने 10th क्लास च कहा कि ये मेरे को जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी बेटे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर की है कि मेरी दोनों ऑरिकल्स वर्किंग मेरी दोनों ऑरिकल्स ब्लड रिसीव कर रही हैं। ठीक है, लाइक मेरे को इत्थे एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर इत्थे है, ये मेरे को हार्ट की जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इत्थे ब्लड आता है, इत्थे ब्लड आता है, इधर ऑक्सीजनेटेड आया, ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इत्थे मेरे वैल्व्स ने वो खुल जाते हैं, ब्लड नीचे को चला जाता है, ये भी सैपरेटेड ने आपस। ठीक है, ब्लड नीचे चला गया, इस जगह तो ब्लड है जिहड़ा वो लंग्स दे कोल चला जाता है, या आप इत्थे लिख देना द ब्लड विल मूव टू द लंग्स। इस जगह तो ब्लड है जिहड़ा वो बॉडी वाल मूव कर जाता है। ठीक है, दोनों ही मूवमेंट्स के अंदर होया कि एक टाइम लई मेरिया ऑरिकल्स ने जिहड़ियां जदों ऑरिकल्स ने उन्होंने अंदर ब्लड आया, ठीक है, उन्होंने अंदर मूवमेंट होया। ठीक है, एक टाइम ਲਈ ਜਦੋਂ ऑरिकल्स चो ब्लड निकल के नीचे आया वेंट्रिकल्स ਦੇ ਕੋਲ, वेंट्रिकल्स के अंदर मूवमेंट क्रिएट होया। ठीक है, इनू आप 2 टर्म्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ओवरऑल 0.8 सेकेंड्स का जिहड़ा टाइम है, ठीक है, 1 सेकेंड तो भी छोटा टाइम हो गया, तो मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड्स का जिहड़ा टाइम है वो आपां नूं लगता है। हुण इस टाइम के दौरान की होंदा है अपने को इन्हों पर 3 मूवमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना वर्किंग ऑफ हार्ट नू। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, एक होंदा है ऑरिकुलर सिस्टोल, एक होंदा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर, ऑरिकुलर सिस्टोल पहला अपने को वर्ड अपन क्लियर होना चाहिए है कि सिस्टोल वर्ड का मतलब की होता है। 2 वर्ड्स ने सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल वर्ड का मतलब होंगे अपने को देखो हार्ट के अंदर 2 मूवमेंट्स ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब की है कि जदों हार्ट के अंदर अपने को की होया ब्लड आया, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन वर्ड का मतलब की है दैट इज़ द डायस्टोल। जदों वो ब्लड चला गया वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड एज डायस्टोल। ठीक है, हुण देखो ऑरिकल्स के अंदर ब्लड आया, उस ब्लड ने प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, ऊपर ब्लड आया, प्रेशर क्रिएट होया, इस जगह पे ब्लड आया, इत्थे प्रेशर क्रिएट हो गया।
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਵਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਐਂਡ ट्राइकस्पिड वाल्व्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬਲੱਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਔਰੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਨੇ ਔਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵੈਲਵਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗਾ, that is called as ventricular systole। 0.3 seconds ਲਈ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੈਲਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵੈਲਵ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਲਵਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਦੋ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਯੋਰਟਾ ਐਂਡ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨਸ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੈਸਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਵਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲਸ, ਜਦੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। 0.3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਵੈਲਵਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 0.3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 0.4 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ। ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਮਸਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਗੈਟ ਨੈਵਰ ਫਟੀਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਵ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7000 ਲੀਟਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇਵ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਵ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟੋਲ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਟੋਟਲ ਇਹ 3 ਸੀਕੁਐਂਸਸ, 3 ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਿਗ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰੀਕਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਔਰੀਕਲਸ ਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੇ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ 0.4 ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਕਲੀਅਰ,
ਹੁਣ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਵ ਸੀ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰੀਕਲਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ ਹੈ, 0.4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਔਰੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 0.3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਿਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਗੇਸਟ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਵਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 0.3 seconds। क्लियर। टोटल टाइम कितना हो गया अपने को 0.8 seconds ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। क्लियर। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ, ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ, ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਰੀਕਲਸ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਔਰੀਕਲਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਵੈਲਵਸ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ, ਉਹ ਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਫਰਸਟ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਦ ਹਾਰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਲਬ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੀ ਲੂਨਰ ਵੈਲਵ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਲੂਨਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਵੈਲਵਸ ਨੇ ਸੈਮੀ ਲੂਨਰ ਵੈਲਵਸ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਬ ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। दैट इज द फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड एज द लब साउंड एंड द सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज द डब साउंड। तो पहले बेटे जॉइंट डायस्टोल की है, इस फेज के अंदर ब्लड है जिहड़ा वो फ्रॉम द ग्रेट वेन्स कोरोनरी साइनसेस, कोरोनरी साइनसेस की ने बेटे ਉਹ ਵੈਸਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਾਈਨਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਾਈਨਸਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਵ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰੀਕਲ ਹੋ ਜੀ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਵਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਵੈਲਵਸ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਔਰੀਕਲਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਰਸਟ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਵਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਸਾਊਂਡ ਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੈਮੀ ਲੂਨਰ ਵੈਲਵ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੋਲ ਹੈ, ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਇਸਟੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਲੂਨਰ ਵੈਲਵ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਬ।
तो अपने को कंप्लीट कार्डियक साइकिल या वन कंप्लीट हार्ट बीट है जिहड़ा वो 0.8 सेकेंड्स के अंदर अपना काम पूरा करता है। तो 3 इवेंट्स होंदियां ने बेटे ओवरऑल, दैट इज द ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड एंड जॉइंट डायस्टोल है जिहड़ा वो 0.4 सेकेंड्स के अंदर रिस्पेक्टिवली अपना काम है जिहड़ा वो परफॉर्म करता है। क्लियर? तो दैट इज द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। उस तो बाद बेटे अपने को हार्ट में नरिशमेंट किवें मिलता है, मैं उन्हें क्या अपने हार्ट के अंदर बेटे स्पेशल कोरोनरी आर्टरीज होंदियां ने जो कि अपने को वट वी हैव इज वो हार्ट के अंदर फैल जांदियां ने सिस्टैमिक आयोटा के थ्रू। ठीक है, हार्ट वो थ्रू अपना जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो लै लैंदा है। उस तो बाद वो कोरोनरी साइनसिस दे बन जांदियां ने एंड वो वापस राइट ऑरिकल नूं ज्वाइन करदियां ने। लैफ्ट दे अंदरों दी क्रिएट होंदियां ने। हार्ट अपना कुछ ब्लड हार्ट यूज़ करता है, बाकी ब्लड हार्ट पोर कर दिंदा है। जिहड़ा हार्ट ने यूज़ कर लिया हुण वो कोरोनरी साइनसिस ने जिहड़ियां वो राइट ऑरिकल नूं अंदरों ही ज्वाइन करदियां ने। ठीक है, तो वो राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। इस सर्कुलेशन को आप कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट की अपनी नरिशमेंट होंदी है। तो हार्ट के अंदर पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ने जो कि सिस्टैमिक आयोटा तो अराइज होंदी है, जो कि छोटिया छोटिया कैपिलरीज के अंदर हार्ट के अंदर डिवाइड हो जांदियां ने। हार्ट है जिहड़ा वो इन्हां कैपिलरीज के थ्रू अपना जो भी उहदा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुंदा है वो लै लैंदा है। उस तो बाद ये वैसल्स ने जिहड़ियां वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नूं राइट ऑरिकल दे नाल साइनसिस दे थ्रू ज्वाइन करदियां ने। तो हार्ट की एफिशिएंसी की होगी बेटे, हार्ट है जिहड़ा वो थ्रू आउट लाइफ वर्क करता रहता है विदाउट एनी फैटीग। तो इहदियां ड्यूरेशनस की ने 0.1, 0.3 प्लस 0.4 सेकेंड्स यानी कि 0.8 सेकेंड्स के अंदर ये अपना कंप्लीट कार्डियक साइकिल है जिहड़ा उन्होंने जिहड़ा है कंप्लीट कर लैंदा है। क्लियर है? हुण अपने कोल है बेटे हार्ट बीट है जिहड़ी वो की हुंदी है, हार्ट बीट लव साउंड एंड डब साउंड। तो हार्ट बीट जनरेट करने लई हुंदा की है, हार्ट बीट हो गया स्पॉन्टेनियस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टू पंप आउट एंड टू रिसीव द ब्लड टू द हार्ट एंड टू द वेरीअस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर हुंदा की है बेटे, हुण आपां एक नवा आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये अंदर अपने को नॉडल टिश्यूज ने जिहड़े वो वर्क करनगे। तो ह्यूमन की जिहड़ी हार्ट है ये कोल अपने कोल मायोजीनिक कॉन्ट्रैक्शंस होंदियां ने, मतलब हार्ट है जिहड़ा वो अपने आप ही करता है। कुछ एनिमल्स की बॉडी के अंदर न्यूरोजीनिक कॉन्ट्रैक्शंस होंदियां ने, मतलब ब्रेन के थ्रू जिहड़ा है व्हाट वी कैन से न्यूरॉन्स ने जिहड़े दे आर वर्किंग इन द सच काइंड ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, बट ह्यूमन की बॉडी के अंदर मायोजीनिक जिहड़ा है बीट होंदी है। एक अंदर न्यूरोजीनिक जदों नर्व इंपल्सिस ने जिहड़ियां वो हार्ट बीट नूं जनरेट करन जिवें कि आर्थ्रोपॉड्स या एनालिड्स के अंदर, बट ह्यूमन की बॉडी के अंदर मायोजीनिक बीट होंदी है, मतलब हार्ट के अंदर ही स्पेशल टाइप ऑफ सैल्स ने जिहड़े वो होंदे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे मायोजीनिक बीट। हार्ट के अंदर हार्ट है कि हार्ट सारा ही मसल सैल्स का बनया हुआ है। हार्ट के कुछ मसल सैल्स ने ना जिहड़े बहुत स्पैशलाइज्ड होंदे ने, वो की करते हैं अपने आप ही सोडियम ने जिहड़ा इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो लैंदे रहंदे हैं, अपने आप ही एक वेव ऑफ एक्साइटेशन जनरेट करते हैं। वो वेव ऑफ एक्साइटेशन सारे हार्ट के अंदर फैल जाती है एंड वो हार्ट नूं फटाफट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करन च हैल्प करता है। हुण वो अपने कोल की है ਉਹਦੇ अंदर अपने को एसए नोड जिहदे बारे आपां ने गल नहीं की हजे तक, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर। एक ही है बेटे, ये मेरे को हार्ट है, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ एक बार फिर तो ड्रॉ करते हैं। ये मेरे को वैल्स हो गए। ठीक है, इत्थे इस जगह पे सब तो ऊपर राइट ऑरिकल दे अंदर इस जगह पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सैल्स प्रेजेंट होंदे ने
ठीक है। एक ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ एट्रियोवेंट्रिकुलर सैप्टम ਦੇ ਕੋਲ, ठीक है, जिथे ऑरिकल्स ਤੇ वेंट्रिकल्स सैपरेट होंगे ਇੱਥੇ इस जगह पे है मेरे को SA नोड, जो कि वेव ऑफ एक्साइटेशन कि ब्लड नीचे जाऊगा, सारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करूगा, रिलैक्स करूगा, मतलब उस मोमेंट नू कॉज करना, ठीक है। SA नोड ਇਹ 72 टाइम्स 70 to 75 टाइम्स कह लो ਇਹ वेव ऑफ एक्साइटेशन जनरेट करता है। इसे करके ही अपना हार्ट है जिहड़ा वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट कर सकता है, मतलब एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स ने अपना हार्ट उस तो भी ज़्यादा हुणे मैं क्या 0.8 सेकेंड्स के अंदर तो हार्ट अपना सारा साइकिल कंप्लीट कर लेंदा। इसदा मतलब 0.2 जिहड़ा है वो हजे भी बच जाता है, तो इसदा मतलब इस करके 60 तो प्लस होके अपने को 72 टाइम्स हार्ट है जिहड़ा वो अपना कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। ऐसे नोड नू क्योंकि ये पेस फॉर्म करता है, पेस मतलब कि हुण ब्लड नीचे जाऊगा, अगे जाऊगा, ठीक है, उथों भी निकलूगा, सारी बॉडी तक सर्कुलेट होगा, इस करके इनू आपां कहने आ पेस मेकर। कई लोगों के अंदर ऐसे नोड है जिहड़ा वो सही तरह वर्क नहीं करता, फिर उन्हों की हार्ट बीट है जी इरेगूलर हो जाती है, फिर उन्होंने अंदर पेस मेकर है जोड़ा वो आर्टिफिशियल इंपलांट करना पैंदा है, ठीक है। तो पेस मेकर इहदा एक हैल्पर हुंदा है जो यदि क्योंकि ये इस जगह पर ज़्यादा जोड़ा है इंपल्स क्रिएट करता है इसकी, क्योंकि ये अंदर तो बहुत ज़्यादा फोर्सेबल इंपल्स है, इत्थे ए भी नोड है जो यदि इंपल्स को बाकी नीचे ट्रांसफर करने च हेल्प करता है। जो इन्हें एक वेव जनरेट की उस वेव को नीचे भी तो लैके जाना है ना, हार्ट का नीचे भी तो पार्ट है, सिर्फ ऑरिकल्स तो नहीं है, इनू कहते हैं आप AV नोड। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर, मतलब अगर ज़्यादा एक्साइटेशन है तो उन्होंने स्लो डाउन भी कर देता है, पेस सेटर, ठीक है। पेस मेकर एंड पेस सेटर इत्थों दी इंपल्स क्रिएट हुई, इन्हें उन्होंने रिसीव किया, इस तो बाद यह इस जगह पे जिहड़ा अपना इंटरवेंट्रिकुलर सैप्टम सीगा उहदे अंदर बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है, यह इनू ट्रांसफर कर दिंदा है। ये बंडल ऑफ हिस इत्थों दी हुंदा होया इस जगह पे अपने को परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट ने, सारे हार्ट के अंदर ये वेव है जी वो फैल जाती है, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड एज द जनरेशन ऑफ द एक्साइटेबिलिटी इन द हार्ट। हार्ट किसी तरह के न्यूरोन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुंदा, हार्ट के कोल एक यूनीक प्रॉपर्टी हुंदी है दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ एक्साइटेशन, जिन्हों आप कहने हैं विच अनेबल इट टू एक्ट एज अ पेस मेकर, यानी कि ये अपनी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नू जनरेट करता है। ऐसे नोड है जिहड़ा वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नू जनरेट करता है, इस करके आप इनू पेस मेकर कहने हैं। हुण वो पेस है जिहड़ा वो वेंट्रिकल्स तक भी पहुंचना जरूरी है, उन्होंने पहुंचाने लई AV नोड है जिहड़ा वो एक फ्रैश वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नू जनरेट करता है जो बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स के थ्रू सारे हार्ट के अंदर फैल जाता है, क्लियर। तो मायोजीनिक बीट है जिहड़ा बेटे ह्यूमन दी बॉडी के अंदर हुंदा है, इट इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स इटसेल्फ, ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो ह्यूमन दे हार्ट के अंदर कोई बाहरों की स्टिमुलेशन है जिहड़ी वो नहीं आती, उहदे सैल्स ने जिहड़े वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स चों ही सोडियम आयन्स लैंदे ने। ऐसे नोड दे सैल्स वो अपने आप एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नू जनरेट करते हैं, जिन्हें करके अपना हार्ट है जिहड़ा वो सारी जिहड़ा फंक्शन है एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट कर दिंदा है। हार्ट बीट है जिहड़ा बेटे वो किवें हुंदा, वेव ऑफ इलैक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन या जिन्हों आपां कार्डियक इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल भी कहने हैं, ये ओरिजिनेट हुंदा बच्चे अपने SA नोड के अंदर, राइट एट्रियम के ऊपर वाले हिस्से के अंदर प्रेजेंट है, उस तो बाद वो फैल जाता है थ्रू द परकिंजे फाइबर और परकिंजे सिस्टम। तो आप नोडल टिश्यू को देखिए तो अपने को SA नोड है, AV नोड है, बंडल ऑफ हिस है एंड अपने को परकिंजे फाइबर है। बंडल ऑफ हिस फर्दर डिवाइडेड होंगे राइट एंड लेफ्ट फाइबर्स के अंदर, ठीक है, और परकिंजे फाइबर्स के अंदर, क्लियर। तो अपने को बेटे इस तरीके दे नाल पेस मेकर है जिहड़ा ओह वर्क करता है। तो इंपल्सिस ने जिहड़ियां वो कार्डियक मसल्स के थ्रू सारे
ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਸਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਡਲ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੋਡਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, SA ਨੋਡ, AV ਨੋਡ, ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਸ, ਪਰਕਿੰਜੇ ਫਾਈਬਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ SA ਨੋਡ। SA ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, AV ਨੋਡ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੇਸ ਸੈਟਰ ਹੈ ਐਂਡ AV ਨੋਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ SA ਨੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਆ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਕੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਰੀਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥਰੂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਪਰਕਿੰਜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ ਮੇਕਰ SA ਨੋਡ ਐਂਡ ਪੇਸ ਸੈਟਰ AV ਨੋਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਸ ਐਂਡ ਪਰਕਿੰਜੇ ਫਾਈਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਡੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੱਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਰਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟੇ ਨਰਵਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। SA ਨੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਟਸ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੋਂਗੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੋਂਗੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲੀਅਰ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ SA ਨੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਵੇਵ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ SA ਨੋਡ ਹੈ। ਤਾਂ SA ਨੋਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੋਂਗੇਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਐਂਡ ਨੋਰਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਜੋ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੇਸਮੇਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ SA ਨੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਲੋ ਜਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵੈਲਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰੀਕਲਸ ਨੇ ਬਲੱਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵੈਲਵ ਖੁੱਲੇ, ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਸੈਮੀਲੋਨਰ ਵੈਲਵ ਖੁੱਲਿਆ, ਬਲੱਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ ਤਿੰਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, auricular systole, ventricular systole and joint diastole। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਡਲ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਡਲ ਟਿਸ਼ੂ SA ਨੋਡ ਐਂਡ AV ਨੋਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਸ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਕਿੰਜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ
मिलके एक वेव ऑफ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਨੋਡ ਹੈ ਉਸ ਵੇਵ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਡ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਪੇਸ ਸੈਟਰ, ਐਸੇ ਨੋਡ ਇਜ਼ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਏਵੀ ਨੋਡ ਇਜ਼ ਪੇਸ ਸੈਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ECG, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ECG, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੇਟੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਵੇਵ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡੀਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, that is called as the ECG, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is working properly or not working properly। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਿਡ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ P, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Q, R, S, फिर अपने को इस जगह पे हमें जाके we will be having the T। क्लियर, तो इस तरीके के नाल फिर अपने को नेक्स्ट वेव जनरेट होती है P, फिर Q, R, S and now we have is the again T। this is P wave, Q wave, R, this is S and this is T। फिर सिमिलरली इत्थे अपने को आ गया P, Q, R, S and this is T। क्लियर, ये एक हो गया। ठीक है, 0.8 सेकेंड्स का जो टाइम है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਪ ਲਾਈਨ ਸੇ ਮਿਡਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ P, R and T, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਵ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਐਂਡ S ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਆਫ ਡੀਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵ, ਜੋ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ Q ਐਂਡ S ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, P ਵੇਵ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਐਸੇ ਨੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ P Q है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰੀਕਲਸ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। QRS ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AV ਨੋਡ ਤੇ ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0.3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ T ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ T ਵੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਵਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ECG ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 72 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡਲਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਲੀ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्लियर है, सो दिस इज द हार्ट रेट, दिस इज द ECG ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵ P, R and T and Q and S, these are the negative waves। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ P and Q ਹੈ ਇਹ ਔਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q R S ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ T ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ECG, that is representation of the cardiac rate, the permanent record of the electric events occurring during a cardiac cycle made on a graph paper is called as, in the form of a wave, is called as the electro
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ। ठीक है बेटे, तो अपने कोल अपने पी एंड क्यू, क्यू आर एस कॉम्पलैक्स एंड नैक्सट अपने कोल है एस एंड टी कॉम्पलैक्स है जिहड़ा, ठीक है, जो कि आपां नूं ऑरिकल्स ते वेंट्रिकल्स दी कॉन्ट्रैक्शन बारे इंडिकेट करदा है कि वो कितना कितना टाइम है जिहड़ा वो लै रहे ने। अगर उहदे टाइमिंग दे अंदर कोई प्रॉब्लम आंदी है तो इसदा मतलब अपने हार्ट दे अंदर देयर माइट बी द डिफेक्ट। ठीक है, तो अज वाला टॉपिक है जिहड़ा चंगी तरह पढ़ना है। वर्किंग ऑफ हार्ट कराया बेटे, आर्टिफिशियल पेस मेकर कराया है, ईसीजी, हार्ट रेट। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट, आर्टिफिशियल पेस मेकर, इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, कल आप हार्ट आउटपुट करांगे या जिन्हों कार्डियक आउटपुट कहते हैं, पल्स एज वेल एज हार्ट साउंड्स एंड अपने को डबल सर्कुलेशन है जिहड़ा वो करांगे, ब्लड प्रेशर विद इन 2-3 नैक्सट क्लासेस अपना जो चैप्टर है ओवर हो चुका। तो प्लीज़ कल की क्लास के अंदर आने तो पहले चैप्टर नू रीड आउट करके आना है, नहीं तो नैक्सट टॉपिक समझ नहीं आऊगा।